پاکستان اور UAE انسداد دہشت گردی کے لیے مل کر کوششیں کرنے پر متفق. تجارت میں اضافے کے لیے ٹاسک فورس قائم کرنے کا فیصلہ. دفاع اور فوجی تربیت میں تعاون بڑھانے کا عزم. تیل، گیس اور تعمیرات کے شعبوں میں دوست ملک کی دلچسپی کا خیر مقدم. مشترکہ اعلامیہ جاری. وزیر اعظم نے ادائیگیوں کے توازن کے لیے $3 ارب دینے پر شکریہ ادا کیا. UAE کے ولی عہد محمد بن زید ال نہیان کا مختصر دورہ پاکستان. وزیر اعظم سے ملاقات. وفود کی سطح پر مذاکرات. اسلام آباد آمد پر شاندار استقبال. عمران خان نے خود گاڑی ڈرائیو کی. معزز مہمان ساتھ والی نشست پر براجمان. وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش. JF-17 تھنڈر طیاروں کی سلامی. او بیوقوفو، او جاہلو، وہ نہیں ڈرے گا تمہارے اٹکنڈوں سے. ایک نہیں 50 کیس بنا، ان کو میں منہ دوں گا. صدقے کے بکروں کی چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑو. ایک نہیں 50 کیس بناؤ. ڈرنے والا نہیں ہوں، سب کا سامنا کروں گا. معیشت نہیں سنبھال سکتے تو یہ نوکری کیوں کرتے ہو؟ آصف زرداری کی حکومت کو للکار. صوبوں کو حق دینے کے الزام میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں. بدین میں دھواں دھار خطاب. $50 بلین آپ کے اپنے سٹاک میں آپ کا اڑ گیا. جب آپ کو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی تو یہ نوکری کیوں کرتے ہو؟ الزام لگاؤ کہ میں نے پختونوں کو حق دیا ہے. الزام لگاؤ کہ میں نے بلوچوں کو حق دیا ہے. کیس چلاؤ اور پھانسی چڑھا دو. مجھے قبول ہے. ہم گرینڈ الائنس کی طرف تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایفرٹ کیا جا رہا ہے. انسٹیٹیوشنز کو دباؤ ملا کے اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا رہے ہیں. اگر میں ان کے سیاسی انتقام کا سازش پہ نقاب کرتا ہوں پھر ہمارے مخالفین کو دکھ ہوتے ہیں. اتنا نااہل حکومت، ناکام حکومت میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے. گرینڈ الائنس کی طرف نہیں جا رہے، مسائل پر سیاست کریں گے. GRT رپورٹ کو نہیں مانتے، عدالت میں سامنا کیا جائے گا. بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو. نیب پر حکومت کے دباؤ میں کام کرنے کا الزام. کراچی پیکج کے لیے سندھ حکومت کو وفاق کے ساتھ کام کرنا ہوگا. صوبے کی ترقی کے لیے باہمی تعاون ضروری ہے. صدر مملکت عارف علوی کا گورنر ہاؤس میں تقریب سے خطاب. یہاں چلتے پھرتے کیمرہ لینا ہے، سیلفی بنانی ہے، تو وہ سیلفی موڈ میں تھے، وہ سیلفی بناتے پھر رہے تھے. اس کے بعد ان کا دوسرا رٹ شروع ہوئی ہے، نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا. اور اب اسے آنا پڑے گا ہمارے ساتھ. اس لیے اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. صاحبان اقتدار نے 6 ماہ سیلفیوں میں ضائع کیے، پھر نہیں چھوڑوں گا نعرہ لگا دیا. تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کے پاس آنا ہی ہوگا. مراد علی شاہ نے کپتان پر طنز کے تیر برسا دیے. ہر فورم پر سندھ کی آواز اٹھانے کا اعلان. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی طبیعت سنبھل نہ سکی. کمر درد سے نجات کے لیے پیمز اسپتال میں 2 گھنٹے تک فیزیو تھراپی. ڈاکٹرز کا مکمل آرام کا مشورہ. جس وقت یہ موقع آتا ہے کہ حکومت کو اپنی کرپشن، جھوٹ اور نااہلی کا جواب دینا پڑتا ہے اور جواب نہیں دیے جاتے تو ایک نیا تماشا لگایا جاتا ہے. آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام، گھسا پیٹا فرسودہ طریقہ. شہباز شریف کے خلاف نئی تحقیقات شروع ہو گئی. کالے قانون کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. مریم اورنگزیب کی تنقید. شہباز شریف کی سزا اور جرمانہ ختم ہوگا یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کل اپیل کی پہلی سماعت کرے گا. نیب کو نوٹس جاری ہونے کا امکان. لاہور کے کھوکھر پیلس میں شامل 40 کنال سرکاری اراضی پر قبضہ. DG اینٹی کرپشن کی رپورٹ جمع.
सुप्रीम कोर्ट का 10 दिन में कब्जा खत्म कराने का हुक्म। ऐसे लोगों ने मुल्क को तबाह कर दिया, बदमाशी नहीं चलने दूंगा, चीफ जस्टिस के रिमार्क। पाकिस्तान किडनी एंड ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट अस्कुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस पंजाब हुकूमत पर बरहम, सूबे में नाअहली और निकम्मापन इंतहा को पहुंच चुका है। नाअहली को तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा बना रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। शहर कायद में कब्जा माफिया को लगाम डालने का मिशन। चिड़ियाघर के इर्द गिर्द 400 गैर कानूनी दुकानें गिरा दी गईं। एहतजाज से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की नफरी अलर्ट। कोयटा में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। डबल रोड पर दुकानें सील करने के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। कराची की मलीन मॉडल कॉलोनी में रेंजर्स का एक्शन। टारगेट किलिंग और लूटमार की कई वारदातों में मुलव्वस बिलाल और पराठा समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। असलहा बरामद। कोरंगी में बेकरी के कैश काउंटर का सफाया। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। औरंगी टाउन कराची में स्कूल वैन में आतिशज़दगी। जख्मी बच्चे के वालिद की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। ड्राइवर नामजद। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। एबटाबाद के करीब कलंदराबाद में अंधोनाक वाकया। कमरे में गैस भरने से मियां बीवी और 3 बच्चे जाँ बहक। सैकड़ों तलबा की जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी। हंगू के एतजाज हसन की अजीम कुर्बानी मशअल राह। 5वीं बरसी पर शहीद को मुल्क भर में खिराज अकीदत। अफगानिस्तान के शहर कुंदोज में सोने की कान बैठ गई। 30 कारकुन जिंदगी की बाजी हार गए। का एहतजाज पुरतशद्दुद होने लगा। मुजाहिरीन दीवार तोड़कर सरकारी इमारत में दाखिल हो गए। पुलिस की जानिब से शेलिंग। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर मैक्रोन से इस्तीफे का मुतालिबा जोर पकड़ने लगा। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज। मैं हूं जेवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, यूएई के वली अहद और वजीर आजम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कायम अमन के लिए मिलकर कोशिशें करने पर इत्तफाक किया है। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। इस दौरान वजीर आजम ने वली अहद को मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद का 12 साल बाद पाकिस्तान का दौरा। वजीर आजम इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। बाहमी तिजारत में इजाफे के लिए टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। वजीर आजम का यूएई की तरफ से अदायगियों के तवाजुन के लिए $3 अरब देने पर इजहार तशक्कुर। तेल, गैस और तामीरात के शोबों में यूएई की दिलचस्पी का खैर मकदम। दिफा, फौजी तरबियत और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। सरकारी इलामिया के मुताबिक यूएई वली अहद और वजीर आजम इमरान खान ने दहशतगर्दी की तमाम अक़साम की मजम्मत की और इसके खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया। वजीर आजम ने यूएई की अमरीका तालिबान मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने और 2019 को बर्दाश्त का साल करार देने पर तारीफ की। मुज़ाकरात में मुआशी ताल्लुकात, सरमायाकारी और आइंदा माह पाक दुबई मुश्तरका वजारती कमीशन इजलास पर भी तबादला ख्याल किया गया। ये इजलास ज़ेरे इल्तवा मुआहदों पर अमल दरामद के लिए अहम होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद का इस्लामाबाद पहुँचने पर वजीर आजम ने खुद इस्तकबाल किया। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान को 21 तोपों की सलामी दी गई। इमरान खान खुद गाड़ी चलाकर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस से वजीर आजम हाउस ले गए, जहां इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
वज़ीर आज़म इमरान खान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मुल्की मौशी सूरत हाल, सरमायाकारी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गाड़ी को खुद ड्राइव किया और वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। मुल्की मौशी सूरत हाल, सरमायाकारी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान और UAE वफ़द की क़यादत वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने की। मुज़ाकरात में पाक मुत्तहिदा अरब अमारात में ताउन बढ़ाने पर भी गौर किया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सरकारी TV से गुफ्तगू में बताया, UAE के वली अहद पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। इस दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। ऑयल रिफाइनरी के क़याम के हवाले से बातचीत हतमी मरहले में है। UAE ने पाकिस्तान की इस मुश्किल वक्त में जिस तरह से साथ दिया, जिस तरह से साथ खड़ा हुआ और जिस तरह मोहम्मद बिन जैद ने फिर जिस तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उन्होंने कहा 1950 साल पहले आज से, जब मैं अपने वालिद के साथ पहली बार पाकिस्तान आया था, तो 1985 तक मैं पाकिस्तान आता रहा और मैं इसको अपना ही मुल्क समझता हूँ, अपना ही मुल्क गर्दानता हूँ। वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान के दौरे के बाद वतन वापस रवाना हो गए। नूर खान एयरबेस पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को दौरे का यादगारी एल्बम पेश किया गया। वज़ीर तवानाई उमर अयूब और आला हुक्काम ने अबू धाबी के वली अहद को अलविदा किया। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए जिक्र करेंगे साबिक सदर आसिफ जरदारी का, जिन्होंने कहा है कि सदके के बकरों की बातें गुमराह कुन है। ड्रामे बंद किए जाएं, एक नहीं 50 केस बनाओ, डट कर सामना करेंगे। उनका मजीद कहना था कि हुक्मरानों ने हाथ में कशकोल उठा रखा है, काम नहीं आता तो नौकरी क्यों करते हो। आसिफ अली जरदारी बदीन में खिताब कर रहे थे। 90 बिलियन डॉलर था जब ये कप्तान आया है स्टॉक पाकिस्तान का, और अब 40 बिलियन पे आ गया है। इसने कशकोल लिया हुआ है, कहीं से 3 बिलियन, कहीं से 2 बिलियन, कहीं से 1 बिलियन की बात करते हैं। 50 बिलियन डॉलर आपके अपने स्टॉक में आपका उड़ गया। जब आपको ये बातें नहीं समझ आती तो ये नौकरी क्यों करते हो। मुझे नहीं आती क्रिकेट, तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की खेलने की। मैं कहता हूँ इल्ज़ाम लगाओ कि मैंने पख्तूनों को हक दिया है, इल्ज़ाम लगाओ कि मैंने बलोचों को हक दिया है, इल्ज़ाम लगाओ कि मैंने सारे प्रोविंसेस को हक दिया है। उसका मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ, केस चलाओ और फांसी चढ़ा दो, मुझे कबूल है। मगर ये क्या बकरी शकरी, ये ड्रामा, ये लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। बलूचिस्तान को क्या चाहिए, KP को क्या चाहिए, इलाका गैर को क्या चाहिए, स्वात को क्या चाहिए था, JB को क्या चाहिए, ये हम पीपल्स पार्टी वालों को पता है, इसलिए कि हमारे रग रग में जमहूरियत है। हक और बातिल की ये जंग है, ये जंग हमेशा जारी रहेगी। मैं उन दोस्तों को समझाना चाहता हूँ जो कि नॉन पॉलिटिकल प्लेसेस पे बैठे हैं, जो जमहूरी इदारों पे जिनने काबिज़ नहीं हुए हैं, जिनने कब्जे नहीं किए हैं, कि उनको तो सोचना चाहिए, उनको तो समझना चाहिए कि कल का कल क्या होगा। अब इनको ये ख्याल आया है कि मुल्क को खतरे हैं। हाँ, मुल्क को खतरे हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। ये फाइल देखे उस पर साइन कर देगा, इससे काम नहीं चलेगा। ब्यूरोक्रेट्स को पता नहीं है। आने दो इन तूफानों को, हम तो इन तूफानों को देख के खुश होते हैं। ये तूफानों को, ये मसलों को, ये ड्रामों को, हम तो इसको देख के, और मैंने उनको कहा है कि ये ड्रामे तुम करे जाओ, इससे मैं और पॉपुलर होता रहूँगा। और जिसने अपनी मंजिल खुद ही तय की हो उसको क्यों डराते हो। ओ बेवकूफ़ो, ओ जाहिलो, वो नहीं डरेगा तुम्हारे ये अटकंडों से। शरीक चेयरमैन के बाद बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो कहते हैं कि पूरा खानदान भी जेल में डाल दें तब भी भुट्टो के आइन और 18वीं तरमीम से पीछे नहीं हटेंगे। JIT रिपोर्ट को नहीं मानते। NAP और दीगर इदारे हुकूमती दबाव में काम कर रहे हैं। JIT सियासी और रिपोर्ट इसकी जाली है।
بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی رہنما مرحومہ شکیلہ شیخ رشید کے گھر آمد، مرحومہ کے انتقال پر اظہار تعزیت، درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو حکومت پر برہم، نہ تجربہ کار اور نااہل قرار دے دیا۔ بولے ان سے پنجاب جا رہا ہے نہ ہی وفاق، پنجاب میں آ رہا ہوں، عوام کو اپنا نظریہ اور راستہ دیں گے، ڈرنے والے نہیں، پہلے دھمکیوں میں آئے نہ اب آئیں گے۔ جتنا بھی دباؤ ڈالے آپ ہمارے پورے خاندان کو جیل بھیجے، ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 کا آئین جس کو ہم نے 18th امینڈمنٹ کی صورت میں بحال کیا، اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ گرینڈ الائنس کی طرف نہیں بڑھ رہے، لیکن اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا جانتے ہیں۔ اپوزیشن مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دے گی۔ آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کا رابطہ ہے، حکومت جانتی ہے کہ وہ الیکشن میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جی آئی ٹی جعلی ہے، مخالفین کو سیاسی جبکہ عدالت میں قانونی جواب دیں گے۔ اگر چیئرمین نیب ہم نے لگایا بھی ہے تو اسے آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ نیب ہو یا وہ دوسرے ادارے ہیں، وہ حکومت کے دباؤ کے اندر کام کر رہے ہیں، اس لیے حکومت جو ہے ان کا کوئی پرفارمنس نہیں ہے، انہوں نے ایک ڈیلیوریبل پر کام نہیں کیا۔ بلاول بھٹو نے وزیر ریلوے شیخ رشید کو بھی تگڑا جواب دیا اور کہا کہ وہ ان کی سیاست پر تبصرہ کرنے کی بجائے ٹرینیں چلائے۔ بلاول بھٹو سے معروف اداکار محمد رانا نے بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ ملاقات کی۔ لیاقت انصاری، دنیا نیوز، لاہور۔ دوسری جانب بدین جلسے میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وزیر اعظم عمران خان پر برس پڑے، کہنے لگے کہ وزیر اعظم کہتے تھے انہیں بھیک مانگنا اچھا نہیں لگے گا، مگر اب پوری دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے ٹیکس کلیکشن کم ہو گئی ہے۔ مراد علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ ان کے صوبے کو حق نہ ملا تو وہ اسمبلیوں اور عدالتوں میں آواز اٹھائیں گے۔ یہی لوگ، یہی پرائم منسٹر جو کھلے عام کہتا تھا کہ میں بھیک مانگنے کیسے جاؤں گا، آپ کو اچھا لگے گا، مجھے تو اچھا نہیں لگے گا، پوری دنیا گھوم رہا ہے بھیک مانگنے کے لیے۔ حکومت کرنا آتا نہیں ہے، یہاں چلتے پھرتے کیمرہ لینا ہے، سیلفی بنانی ہے، تو وہ سیلفی موڈ میں تھے، وہ سیلفیاں بناتے پھر رہے تھے۔ اس کے بعد ان کا دوسرا رٹ شروع ہوئی ہے، نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، اور اب اسے آنا پڑے گا ہمارے ساتھ، اس لیے اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت احتساب کے نام پر شریف خاندان کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ شہباز شریف کے خلاف اور کچھ نہ ملا تو آمدن سے زائد اثاثوں کے نام پر نیا تماشا شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کرپشن کے الزامات پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علیمہ خان اور جہانگیر خان ترین کو کیوں گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ جس وقت یہ موقع آتا ہے کہ حکومت کو اپنی کرپشن، جھوٹ اور نااہلی کا جواب دینا پڑتا ہے اور جواب نہیں دیے جاتے تو ایک نیا تماشا لگایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف شریف خاندان، پاکستان مسلم لیگ نون، محمد نواز شریف اور شہباز شریف صاحب تمام جھوٹے کیسز اور الزامات کے باوجود اپنا جواب دے رہے ہیں۔ کے پی کے سی ایم کے مالم جبا کیس کے اوپر کیوں سی ایم کے پی کے کی گرفتاری نہیں ہوتی؟ اگر شہباز شریف صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں تو کے پی کے سی ایم بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ کیوں وزیر اعظم کی مس یوز آف اتھارٹی جب وہ کے پی کے ہیلی کاپٹر کو، حکومت کے ہیلی کاپٹر کو استعمال کر رہے تھے اپنی سیر و تفریح کے لیے؟ کیوں علیمہ باجی کے کیس کے اوپر جو کہ انلیگل پراپرٹی ثابت ہو چکی ہے، منی لانڈرنگ ثابت ہو چکی ہے، جو عمران خان کی بے نامی دار ہے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر، جن کا سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے اپنے باورچی اور اپنے بچوں کے ذریعے، اور جو سب سے بڑے ڈاکو اور چور تھے موجودہ حکومت کے مطابق، وہ سب کے اوپر انکوائری ختم کیوں؟ آگے بڑھتے ہوئے رخ کریں گے شہر قائد کا۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پر شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن تو جاری ہے، تاہم آپریشن کی قیادت کرنے والے میئر کراچی اپنے ہی سیاسی مرکز کے سامنے واقع پارک سے تجاوزات ختم نہ کرا سکے۔ کراچی سے دیکھیے محمد محسن کی رپورٹ۔ شہر قائد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہوئے 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا، لیکن کہیں اور کی تو چھوڑیے، میئر کراچی اپنے سیاسی مرکز کے سامنے واقع پارک سے ہی تجاوزات ختم نہ کرا سکے۔ شہری پارک واگزار کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بلڈنگ بنائی تو ہے لیکن آدھی جگہ پہ یہ پارک کا، یہ جو پیچھے کا حصہ ہے نا، اس کا یہ پارک میں انہوں نے پارک کا حصہ تھا۔ یہ پہلے پارک تو ضرورت ہے، لازمات ہے بچوں کی، کیونکہ پارک تو تقریباً تجاوزات نے ہی سب وغیرہ کیا ہوا ہے، جگہ جگہ پہ چائنا کٹنگ اور دوسری چیزوں نے۔ پارکیں تو بالکل آزاد ہونی چاہیے، پارکیں تو ہیں اسی لیے کہ پبلک آئے اپنی تفریح کرے۔ مختلف اوقات میں عدلیہ، شہریوں اور سماجی تنظیموں نے پارک میں تعمیرات رکوانے کی کوششیں کی۔ شہری اس پارک کی تجاوزات کو میئر کراچی کے لیے ٹیسٹ کیس قرار دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے اس پارک سے تجاوزات ختم کر لی تو شاید
शहर से भी ख़त्म कर सकें। फलाही तंजीम के रुकन बताते हैं कि हालिया ऑपरेशन साबिक नाजिम कराची की अदालत उज़्मा से की गई दरख्वास्त पर शुरू तो हुआ, लेकिन काम इसके बरक्स किया जा रहा है। बजाय पार्कों से तजावुज़ात खत्म कराने के दुकानों के शटर और बोर्ड तोड़े जा रहे हैं। नेमतुल्लाह खान की पिटीशन पार्कों और इम्यूनिटी प्लाटों के बारे में थी कि इस पर कब्ज़ा हुआ है 2009 के बाद से, और जिन पार्कों पर कब्ज़े हुए थे और जिससे मुतल्लिक़ ये केस किया गया था उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं। बहादुराबाद मरकज़ के करीब पार्क पे कब्ज़ा है, एक बड़ा प्लाजा तामीर हो रहा है, उसके बावजूद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। शहरी कहते हैं जो मेयर होकर अपने सियासी मरकज़ के सामने से तजावुज़ात खत्म ना करा सके, उससे अच्छी उम्मीदें वाबस्ता करना दीवाने का ख्वाब ही है। कैमरामैन शकील खान के साथ मोहम्मद मोहसिन, दुनिया न्यूज़, कराची। खबरें और भी हैं। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.